Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddham sharanam gacchami Dhammam sharanam gacchami Sangham sharanam gacchami Buddham sharanam gacchami Dhammam sharanam gacchami Sangham sharanam gacchami Buddham sharanam gacchami Dhammam sharanam gacchami Sangham sharanam gacchami Kange tuzinge sonne dawa tamje bangbe chir tangde che ne tenze ba godam de la cha se lo Thongmar de la number some mayimba Deva deva dunge me deva chikuru ki doa ritu ki simjen tham jela ani sewa nyingji shimbe ani shawang du kyebe kwa ne ani chege da 총리 세 찍라 아니 라베 거네 아니 탈 아니 상기기 고방 토바 생야다 덤바 샤게 토바 쉐 지요리 딘데기다 덤바 샤게 토바 테라 닝공 리베 토네 고숨 고베 준비 차 표와 응원도 저베 거네 안 다른 부터 비하 디나라 페베 아니 제게 초바랑기 라마레 셰야 송면 넘버 미망 넘버 상마 아니 제기 총마데 시라기 가부총 상마를 님고를 외토하네 삼주 뜻이들에 셰네 쉐니 सर्वप्रथम बुद्धिस्ट बौद्ध मार्गीहरू मात्रै नभएर सबै प्राणीहरू हितको लागि छलोकमा जति नै प्राणीहरू छ उहाँहरूको लागि एउटा मैत्री र करुणाको सोच उत्पन्न गरेर बुद्धता प्राप्त गर्नुहुने भगवान बुद्ध जुन आज प्रत्यक्ष हाम्रो अगाडि एउटा बसिरहेको छ र उहाँलाई हृदयदेखि नै वन्दना चढाउँदै आज यस बिहारमा उपस्थित हुनुभएका यस बिहारका गुरु जनहरू लगायत सम्पूर्ण उपासक उपासिका लगायत महान भावहरूमा हृदयदेखि नै नमस्कार सायद हार्दिक आभार ज्ञापन गर्दछु Buddha Vihar Seyage ta Chizodi Sangegi Tembalaya and Zingyong Persun Chisege Chizoji Chade Yori Chizo Digi ta Urashube Lamane Sungdi Anichikdewa Leje Nambatang Mima Namgi Sangegi Chela Tebaji Chene 상기기 최 대라 자 첨부지 지제 강달 소버티 나라 대체 상기기 최 냠렌지 능도 요아래 대라 아니 제수이랑 제괴배 아니 금세 몽부지 요가 인도 나랑기 임바 이나야 금세 통에 통에 넘어서기 아니 템베 차와 제바텔라 아니 제수이랑 통에
Karinches chene shubata nyamdu ane Buddha Bihar ki ane che Tembatan rowe chawa pembe chawa sambuddhi gete ane pa muthu ne thuya yu ringbu padu ne thuya temba geba tenje yongya ala ane marang moe ne jesu yiram gutho ne molom shuguyus इस बौद्ध बिहार समाज द्वारा जुन निर्माण के को लागि गरेको छ त भन्नु पर्दाखेरि यस बिहारको स्थापना पश्चात यहाँ गुरुजनहरू लगायत सम्पूर्ण उपासक उपासिका र विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरूले जुन यस बिहारद्वारा सबै प्राणीहरूको लागि र बुद्ध धर्मको लागि बुद्ध धर्मलाई कसरी संरक्षण गर्ने बुद्ध धर्मलाई कसरी अध्ययन गर्ने श्रवण चिन्तन ध्यान अभ्यास गर्ने भन्ने बारेमा एउटा जिम्मेवारी लिएर एउटा दायित्व लिएर अगाडि बढिरहेको हुँदाखेरि यहाँहरू समक्ष हुन पाउँदा त्यस्ता कार्यलाई देख्न पाउँदा मलाई एकदमै खुसी र गर्व महसुस भइरहेको छ र आज पनि बुद्ध धर्म र प्राणीको लागि आगामी दिनहरूमा पनि भविष्यमा पनि यसै कुशल कर्महरू गर्दै जाउँ भन्ने आशा र अनुमोदन र प्रशंसा पनि दिँदै यहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद पनि प्रकट गर्दछु tat tharing ngate yung she ani che ta che ko she chire ta ngara yimba inaya temba sangye chumden de ki jenrang ki ani nangbashi cha yore ali nyere ya ngara yimba inaya zambuling dinara ya kewal lebe to mishi cha yore din nan ne tembe jenju ki nangbashi cha de yore dede yinza ngarang do mishi yimbe cha ne ani jige do mi sur gyube ani simjen namla digida debar cheya tungnele tebar cheya ki gendi kikuware tembe jeju ki nangba yimbe chane ani jige temba sangi chumden di temba jingkong pe sum chebe kone do simjen la ya pen ta kuware tingye lengen sedan ne han taringe sangi chuji kerang zoriya shalatu charvaris सर्वप्रथम म पनि एउटा साधारण एउटा व्यक्ति अथवा छलोकमा भएको प्राणी जस्तै व्यक्तिको रूपमा जन्म लिएर र एउटा बुद्ध धर्मको लाई आस्था र विश्वास जागेर अध्ययन अनुसन्धान पश्चात बुद्ध धर्मको संरक्षण संवर्धन प्राणी हितको लागि कार्य गर्ने मेरो पनि एउटा दायित्व हो र आज यहाँ उपस्थित भइकन यहाँहरूले एउटा धर्म प्रवचन दिने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभएको छ र सर्व प्राणी हितको लागि र बुद्ध धर्मको लागि मैले आफ्नो कार्य गर्ने एउटा मेरो दायित्व पनि हो ओया तेयिनजा तरिङे दे केजति जो अनि तेसेङि थोने शुयाइस तेसेङ तंगबुति ngaranzu towa mishi yimbe chane ani mi yang thapa mi number thapa mi yakbuch chegoyate manzu ani genji kikugoyare de gangla manzo tembe jinju gi nangba yimbe chane nangba yang thapa chegoyage genji kikugoyare de inza mi yang thapa chaya ta nangba yang thapa chaya ge kor keji shiginis आजको प्रवचन दुई विषयमा आधारमा राखेर प्रवचन हुनेछ प्रथम विषय छ हामी एउटा मानव भएको हुनाले मानवमा हुनुपर्ने एउटा असल विचार र असल आचरण र असल व्यक्ति कसरी बन्नुपर्छ भन्ने बारेमा प्रथम विषय रहेको छ भने दोस्रो विषय रहेको छ हामी मानव मात्रै नभएर हामी बौद्ध लम्बीहरू बौद्ध मार्गी भएको हुनाले कसरी सम्यक एउटा बौद्ध मार्गी बन्ने कसरी बन्न सक्छ भन्ने बारेमा यी दुई विषयलाई अझै आधारमा राखेर आजको प्रवचन हुनेछ।
다 텔라 미 양탁과 제세야디 먼저 당부 슈겨워래 먼저 점블링 디나야 개월내용도 미 개와디 레마레 데네 갈레 남바 차도리 데데게 뭐 인도 촉진의 점블링라 남바 인다 멤버 양다 남바 이메일만 되베 도와 미 망부시 요디요레 소소 도와 미 디나라 예베 미 차시 직차요레 데데게 뭐 인도 잠바 당분예라 소소 미 약부지 차고야 돼 개침부지 동도 यो जम्बुद्वीपमा हामीले पनि एउटा जन्म लिएर आएको छौँ र हामी जन्म लिएर आइसकेपछि प्रथम हामीले एउटा असल मान्छे कसरी बन्ने भन्ने बारेमै हामीले सोच दिनुपर्दछ प्रथम हामी बुद्धिस्ट हो या नन बुद्धिस्ट बौद्ध मार्गी हो या अबौद्ध होस् बौद्ध अबौद्ध कुनै पनि फरक नगरिकन प्रथम हामी एउटा असल व्यक्ति कसरी बन्नुपर्ने भन्ने बारेमा हामीले सोच्नु पर्दछ मी 양탁바 인다 미세야티 미티게 수부여 요메 토네 샤기요 마레스 디마세 미텔라야 아니 벤조르 롱조 야고 요메 토네 샤기요 마레스 미텔라 토코사 야고 요메게 토네 샤기요 마레스 디마세베 미텔라 modern education 땡럽기 시행 여명이 터네 이나야 샤기요 마레스 अब असल मान्छे भन्ने चाहिँ हामीले कसरी पहिचान गरिने भन्दाखेरि असल मान्छे भनेको चाहिँ रूप र रङ राम्रो भएर मात्रै हुँदैन र धन सम्पत्ति भएर मात्रै हुँदैन भन्ने कुरा र अर्को पद अधिकारहरू जस्तै उसलाई त्यो पद छ त्यो अधिकार छ भन्दा नै मान्छे राम्रो हुने छैन र त्यससँगै आधुनिक शिक्षा मोडर्न एजुकेसनमा डिग्री हासिल गरेको भन्दैमा मान्छे राम्रो हुने छैन ती इन्डु मी यापु यो मेसेयाति तसते मितिगी सेमते यापु यो मेरा तावरेस मितिगी सेमते यापु यो भइना मिति यापुस मितिगी सेमते यापु मेना मिति तुचास छेने समलो थोने शाकोयाति नेंगाजेस अब मान्छे राम्रो भनेको चाहिँ असल व्यक्ति भनेको चाहिँ कसरी राख्न सक्छौँ भन्दाखेरि मान्छेको विचार सोचमा भर पर्दछ मान्छे राम्रो नराम्रो भनेको चाहिँ भित्री जुन एउटा चित्त छ त्यो मनले राम्रो सोच्छ कि नराम्रो सोच्छ र कार्य पनि त्यही अनुसार गर्छ त्यसैले मान्छे राम्रो नराम्रो भनेको सोचमा भर पर्छ र सोचले नै निर्णय गर्दछ त्यहीमा यिन्छ मितिगी समलो यापो योसे मन राम्रो सेकी सेम्बा यापो samba yapo sayati sem sangbo sem yapo yona miti yapo ta sem sangbo sem yapo man ramdo sayati la zo rawde khane yungore sena shela neba mechebe samba yapo chita shela pheba chebe samlo yapo yoga thela ani miti semba sangbo semba yapo sigore अब मन राम्रो भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको मनले राम्रो भनिन्छ भन्दाखेरि मन राम्रो भनेको चाहिँ अरू व्यक्तिहरूलाई अरू मानिसहरूलाई हामीले राम्रो विचार राम्रो सोच्ने तरिकामा भर पर्दछ एउटा दोस्रो कुरा राम्रो तरिकाले सोचेर अरू मानिसलाई अरू प्राणीलाई व्यक्तिलाई फाइदा गर्ने मन राम्रो हो र त्यसमाथि अरूलाई हानि नपुर्याउने अरूलाई दुःख कष्ट नदिने मन नै राम्रो मन हो धेरै त शेला नब मेचेबे समलो सेयाथिदा शेला फेम्बा चेबे समलो से निदे 양결 간의 용구도에 제네 세주 제가 임바이나 생기 나라 아니 참바다 닝지기 삼로데 마야 도야세야 메트리아 그루나세야 딘데기 생기 나라 참제세 주여바이나 아니 샤나 네버 미제베 삼바다 샤나 펜베제베 삼로 용거 딘데기 임바 인자 샤나 네버 미제베 삼바다 샤나 펜베제베 삼로데 야또 용데 잠재리야 투루요레스
त्यसै गरी राम्रो अरूले दुःख नदिने मन र अरूले फाइदा गर्ने मन त्यो कसरी आउँछ भन्ने कुरामा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि त्यो उत्पन्न हुने हेतु चाहिन्छ। त्यो हेतु चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैत्री र करुणा। यदि हाम्रो मनमा माया दया मैत्री र करुणाको जुन गुण भयो भने हामी कदापि अरूलाई दुःख दिन सक्दैन, दिँदा पनि दिँदैन र दुःख दिने छोडेर अरूलाई फाइदा पुर्याउने हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्यो कहाँ भर पर्छ भन्दाखेरि मैत्री र करुणाको सोचमा भर पर्दछ। पेना फामा संबुद्धि फामाकी रंगी फुजुला नेबा मिछि संबे समलो नेबा मिछि बे छावा yang pame gi rangi phujula pen tagyo ninseng la nimachik mai tundra mai tawa lone loba to pembe sambaji kene pembe chawachi chigiyo pame gi rangi pugula neba meche bada pemba chegi chawa samlo da chawa te mutne toya te kanjes yungu to teda pame gi semgi nala rangi phujula tsewe chamje yoba digi to ne chomare 참제 매나 파마기 दिगेदि छिकमा है। त्यसै गरी उदाहरणमा भन्नुपर्दाखेरि आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरी सन्तानलाई किन माया गर्नुहुन्छ त? किनकि आफूले जन्मेको जुन सन्तानलाई मैत्री र करुणा त्यो आवश्यक उत्पन्न हुन्छ। त्यसै गरी जुन एउटा आफ्नो सन्तान आफ्नो छोराछोरीलाई आमा बुवाले दुःख दिँदैन र सही मार्गमा डोराउँछ, सही बाटोमा पुर्याउने काम गर्छ। त्यो कसरी आयो भन्दाखेरि आमा बुवाको मनमा मैत्री र करुणा अथवा चाहिँ माया र दया भएको हुनाले नै आफ्नो छोराछोरी सन्तानलाई राम्रो गर्छ। त्यो हामीले एउटा उदाहरणदेखि पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। तेदे यम्बा यिन्दु चांबा तोम ग्याला येना मि सांबो मि याको सेयाते छामजे येबे मिचिगला मि याको सिगोरे 콩로다 셰다 차도 젠센 셰라 네바게게 딘디기 섬로다 차와 두제 지gingi 메라 미녀바 미 상부 마임바 어또 샤오레스। अब राम्रो असल मान्छे भन्ने कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि जुन व्यक्ति जुन मानिसमा मैत्री र करुणाको सोच हुन्छ, अरूलाई लाभ गर्ने अरूलाई फाइदा पुर्याउने एक प्रकारको सोच असल सोच हुन्छ र त्यो सँगै अरू व्यक्तिले होस् या आफूले होस् रिस राग ईर्ष्या डहा जस्तो घमण्डहरू जस्तो नहुने मनमा नहुने र त्यसलाई त्यस्ता नकारात्मक पक्षलाई त्यागेर सकारात्मक पक्षको विकास गर्ने व्यक्ति नै असल व्यक्ति हो भनेर हामीले चिनिन सकिन्छ। त्यति भन्छ त तेन्ड्रेगे मि यापुचिक त मि सांबुसेचिक मि yang takpa मि yakpu seyate tende chile sigi yoza मि yakpu yungya ki cheto susu मि yakpu nalo tsuya ki cheto gyundu ne chamze ki tola samlo maang tangoya chamze di kye chenpo yinba deya chamze ki nyamne shuk chenpo cheya di kye chenpo yinba res। र हामीले यदि असल व्यक्ति बन्ने हो भने दैनिक जीवनमा हामीले मैत्री र करुणाको अभ्यास गर्ने अति जरुरी छ। किनकि हामी दुर्लभ मानवको छोडो प्राप्त गरेर आइसके पश्चात हामीले एउटा असल व्यक्ति बन्न जरुरी छ। त्यसैले असल व्यक्ति बन्नको लागि मैत्री र करुणाको अभ्यासको अति आवश्यकता पर्दछ। त्यसै नाङ समले नाला अनि छमजेते सुक्षरु तङयाकी सुक्षि ग्याप्थुना अनि शेला नेबा मेचेबे समलोतेया सुक्षरु droyata शेला फेन्ताबे समलोते सुक्षरु droya चिक रङसिंग युगरेस। त्यसै क्रममा यदि हाम्रो विचारमा नै मैत्री र करुणाको गुण सोचलाई विकास गर्दै गयो भने आप स्वयं आपसे आप जुन अरूले दुःख दिने अरूले हानि गर्ने सोचहरू आपसे आप कम हुँदै जान्छ अथवा नष्ट हुँदै जान्छ र राम्रो असल विचार असल सोचको मैत्री र करुणाको गुणहरू चाहिँ विकास हुँदै जान्छ। शेला नेबा मेचेबे सम्बता शेला फेम्बा चेबे समलो निथे सुक्षरु जे drowa yina समलो देगी थोने शेला नेबा चेबे छावा सोचबा मजिबा लेम्बा अनि जुन ठामा छिसु नागेला सोपा दिग्बे छावा दंजो गाटुगुरी शेला फेम्बा चेबे सम्बदे सुक्षरु drowa yina शेला नेबा चेगी दिग्बे ले फाशाने शेला फेम्बा जुबे
केवेले सूक्ष्म छेतु रहेस त्यसै गरी यी दुईटा सोच अरूलाई राम्रो गर्नुपर्ने सोच र अरूलाई फाइदा गर्नुपर्ने सोच अरूले दुःख नदिने सोच अरूलाई दुःख नदिने सोच अरूलाई फाइदा पुर्याउने सोच र अरूलाई दुःख नदिने भन्ने दुई प्रकारको सोच यदि यो सोचलाई विकास गर्दै अगाडि बढ्दै गयो भने हामीले कहिले पनि कदापि हत्या हिंसा चोरी डकैती व्यभिचार जस्तो हो यस्तो कार्यहरू हामीले गर्दैनन् र अर्को कुरा यदि त्यो प्रकारको मैत्री र करुणाको सोच विचार हामीमा त्यो गुण उत्पन्न हुँदै गयो भने अकुशल कर्महरू पापको कर्महरू त्यागेर कुशल कर्ममा लागि पर्न हामी बाध्य बनाउँछौँ दिछे त्यही यिनमा यिन्छ शेल नेबा मे छम्बता सेवी गोने शेल नेबा मे छबे संबता शेल फेबे छबे संबथि येरब के संबास तेला संबथि थोने शेल नेबा छबा कपे चबा देदा शेल फेबे छबे चबा नि तेला येरब के चबास तेंदे यिनजा येरब के संबता येरब के चबा थिंगी येबे मिजि छा योंगदे मिथे येरब चोसं देबे मि 상보 생애디 텐디치 차고라스 र यदि हामीले मैत्री र करुणाको अभ्यास गर्दै यदि हाम्रो त्यो विचार अरूलाई म दुःख नदिने विचार अरूलाई फाइदा गर्छु भन्ने एक प्रकारको विचार त्यो असल विचार र असल आचरण हामीमा मानिसमा असल व्यक्तिमा हुनुपर्ने गुण दुईटा असल विचार र असल आचरण यदि असल विचार र असल आचरण हामीमा उत्पन्न भयो भने हामीमा त्यो गुण भयो भने असल व्यक्ति भनेर हामीले चिनिन सकिन्छ त्यही यिनमा यिन्दे मी सांबो मी yang thapa seati yerab ke sambato chepa ni da dembe khangsa chigla ani mi sangbo mi yang thapa असल व्यक्ति भनेर हामीले यदि पहिचान गर्नु पर्यो भने असल आचरण र असल सोच भएको र अरूलाई लाभ पुर्याउने अरूलाई दुःख नदिने प्रकारको मैत्री र करुणाको विचार गुण भएको व्यक्तिलाई नै हामीले असल व्यक्ति भन्न सकिन्छ ठिक छ तिपतो देशागी यिस मंगुसु मोगा छ त थेने देसेंगी बदि सुगी यिस त मी yang thakpa ji cha chawe shugula ani shinne tembe jijugi nangba yang thakpa ji chegores mi yaku khora mebala tembe jijugi nangba yang thakpa chaya yo mare अब दोस्रो विषयमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ पहिलो प्रथम हामी असल व्यक्ति बन्नु अति आवश्यक छ जब हामी असल व्यक्ति नै बन्न सक्दैनौँ भने असल बौद्ध कसरी बन्न सक्छौँ त्यसैले पहिला हामी असल व्यक्ति बन्न अति आवश्यक छ त्यसपश्चात हामी असल बौद्ध बन्नु पर्दछ त्यही यिन्छ tembe jinjugi nangba yang thakpa seyechik chapala thangbo nangba sena kharere nangba yinda mingi yewati kane chebo kon nangba re kon nangba mares kandes nganzu yewa chebo res ti deshi shuginis अब हामी एउटा बौद्ध मार्गीहरू अब हामी एउटा बौद्ध मार्गी भइसके पश्चात बौद्ध केलाई भनिन्छ कस्तोलाई बौद्ध भनिन्छ बौद्ध र अबौद्धमा फरक कसरी छुटाउन सक्छौँ हामी यी बारेमा हामीलाई बुझ्न अति आवश्यक छ र यसको बारेमा व्याख्या हुनेछ nangba yinda nangba mayin siya thi rwa miri gi thone keje siya ti langsang siya khakures rwa बौद्ध र अबौद्ध भनेको चाहिँ हामीले जात जाति अथवा परम्पराको रूपमा ऊ बौद्ध हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छुटाउन गाह्रो हो पेन छासना फेबे मिरिक लाना टिप्टिको जाँच फेबे मिरिक लाना नंगबा yin shasha dabuji tsigi yore te pheba rangi mirigi nangla khacheya yore yishu yang yore tende nang shingi chirube kashi che ke malin kengi che la ya deba merken yang yore tende yin za mirig rangi tohane nangba yimindi yewa che toya khagores उदाहरणमा भन्नुपर्दाखेरि तिब्बतको कुरा हुँदाखेरि तिब्बतीहरू तिब्बतीहरू सबै यसरी हेर्दाखेरि सबै बौद्ध परम्परा हो भन्ने जस्तो लाग्छ र तिब्बती भित्रमा पनि
मुस्लिमको धर्म पालना गर्ने पनि छ, क्रिस्चियनको धर्म पालना गर्ने पनि छ, अथवा चाहिँ हिन्दूको धर्म पालना गर्ने पनि छ, त्यसै गरी धर्मै नमान्नेहरू पनि छ। त्यस कारणले गरेर बौद्ध अबौद्ध भनेको कुरा जाति र परम्पराहरूले हामीले राख्न सक्दैनन्। ताया नङबा यिन्द मिन सेते मजु पेना पोरा डबोता अनि देवा चिगे ठोंसे देवा दुदु अनि खंबे कांग या थारजा यना नङबा खंबे कांग या थारजा मेना नङबा माइबा ओ तिदेगे थारजा यमे थोने यवा छेगदोवा तेयां खाको शिरा रेस 땡상 배 지가수레 총강 첨부된데 사강 첨부된데 모자 야부된 적이 나라야 닝지부 영향의 체도 다르자담 샤워 망타주요 알았어. र हामी जस्तै यही भेगको पोखरा स्थित अथवा पोखरा स्थान ठाउँको बारेमै भन्नुपर्दाखेरि जुन घरको माथि धार्चो लगाउँछौँ, हामी घरको माथि झन्डा राख्छौँ र घरको माथि झन्डा राख्दैमा सायद उ चाहिँ बुद्धिस्ट हो कि भन्ने कुरा हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ र बुद्धिस्ट बौद्ध हो भन्न अझै पनि गाह्रो कुरा हो। आजकल आधुनिक समयमा जुन एउटा आजकलको समयमा हामीले हेर्नुपर्दा कुनै होटेलमा पनि झन्डाहरू झुन्डाउँछौँ, कारमा पनि राख्छौँ अथवा कुनै एउटा भनौँ न एउटा डेकोरेसनको रूपमा पनि मान्छेले प्रयोग गर्छौँ। अनि बौद्ध भन्ने नभन्ने कुरामा यहाँ प्रश्न उठ्दछ। ताया मी खाङबे नाला सांगे चोमदेनले शागेथुबे कुचा चम्बो तिन्दिजु यना खोनाङबा त्योबा शागेथुबे कुद मेना नाङबा माइबा तिन्दिगी कुयमेग तोने यवाया छेथु मारे खाइसेना 땡상기 치게 낭베체 대바마징에게 치게 롱바 된적이 나라 이나야 데코레이션기 체도 덤베 꾸냐와 망고여래 상한데도 나라에 여래 아니 뮤지엄 나라 대회장 상기기 꾸 망고시우지여래 대인상 꾸 여바상게 낭바이마 샤야 카고래 त्यसै गरी घरभित्र यदि हामीले बुद्धको मूर्तिलाई सजाएर राखे पनि हामी बौद्ध अथवा अबौद्ध भनेर त्यसमा पनि भन्न सकिँदैन। जस्तै हामीले युरोप कन्ट्रीतिर अथवा कुनै देशमा हेऱ्यो भन्दा प्रत्येक घरमा उनले डेकोरेसनको लागि अथवा चाहिँ रुम सजावटको लागि बुद्धको मूर्तिहरू राख्ने पनि पाइन्दछ। त्यसै गरी म्युजियममा राखिन्छ, अन्य ठाउँमा राखिन्छ। त्यसैले बौद्ध र अबौद्ध भनेको बुद्धको मूर्ति सजाएर राखेर पनि हामीले भन्न गाह्रो नै हो। तेन्डे यिन्दु नाङबा त नाङबा माइमे खेबरते सामलो थने शाना मातो छिलो ने शाया खाबरे त सामलो थने शागो यिन्दु सामलो नाला सम यन्दे खण्डजु यना नाङबारे यन्दे खण्डजु मेना नाङबा मारे लामना कुन्जु सुमला क्याप्सु ट्रबे क्यामजु सम्बा यना मिथे नाङबाइ मारे कुन्जु सुमला क्याप्सु ट्रबे क्यामजु सम्बा मेना मिथे नाङबा मारे कुन्जु सुमला क्याप्सु ट्रबे क्यामजु सम्बा मेबा छेने अनि जगे सोसोलया सांगेगी कुलो सोबा दिन्де यबा इनाया नाङबा छागु यो मारे तेदे यमा यिन्दु क्यामजु यमे देया दिरदा कुन्जु सुमला क्याप्सु ट्रबे क्यामजु गे सम्बा यमे गे थने नाङबा यमे शाहोस। अब बौद्ध भन्ने चाहिँ कसरी राखिन्छ भन्दाखेरि बौद्ध भनेको चाहिँ विचारद्वारा राखिन्छ। त्यो विचार पनि के हो भन्दाखेरि त्रिरत्न बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्नलाई मनभित्रैदेखि मान्छ कि मान्दैन त्यो सोचद्वारा चाहिँ बौद्ध र अबौद्ध हामीले छुटाउनु पर्दछ र बौद्धको ज्ञान छ कि छैन त्यो सोचद्वारा हो। यदि त्रिरत्नको ज्ञान भएर त्रिरत्नलाई शरणगमनमा जाने छ भने उहाँ बौद्ध बन्न सक्छ। यदि त्रिरत्नको गुण ज्ञान भएन भने हामीले बौद्ध भन्न सकिँदैन। अथवा चाहिँ अघि त्रिरत्नको ज्ञान गुण नभएको र झन्डा र अथवा चाहिँ बुद्धको मूर्ति मात्रै सजाएर राख्यो भने उहाँहरू बौद्ध भन्न सकिँदैन। तेन्डे यमा यिन्छ कुन्जु सुमला क्याप्सु ट्रबे सम्बा यो गोयाते हाजांगी खेचम्बु रेस ngaरा यमा यिनाया सुसु मिजे नाला कुन्जु सुमला क्याप्सु ट्रबे सम्बा केबाला तेने अनि जगी गेङेङगे दोम्बा अनि रबजुङ किसुगु दोम्बा गेलोङगु दोम्बा ओ दिगिदि शुने तंगा नाङबा छाते योरेस खेरांजो यमा यिनाया 당기 ngarangi dunreya kunju sumle kyapsu drebe gone buddham sharanam gacchami dharma sharanam gacchami sene kyapsu drebe gone gingengi domba ani panch shila lenswa o tendigi kyapsu drebe gone ti che yongde nangba chatu yores
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बौद्ध अबौद्ध भन्ने कुरा कहाँ फरक पर्छ भन्दाखेरि सोचद्वारा राख्ने हो। त्रिरत्नको ज्ञान गुण भएर अझै त्यसले शरण गमनमा जाने व्यक्ति चाहिँ बौद्ध बन्न सक्छौँ र यदि त्रिरत्नको ज्ञान गुण नभइकन त्यसले अति मूर्ति अथवा चाहिँ झन्डा राख्यो भने बौद्ध बन्न सक्दैन। त्यस कारणले हाम्रो सोचद्वारा नै बौद्ध अबौद्ध छुटाउनु पर्दछ र गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ, गुरु स्वयंले पनि विभिन्न पहिला जुन एउटा शीलहरू पालना गर्दै, जस्तै बुद्धको जुन एउटा दर्शन ग्रन्थ अनुसार बुद्धले उपदेशहरू कसरी दिनुभएको छ, शील शिक्षाको कसरी पालना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा शीलको आधारमा गुरुले पनि अहिलेसम्म पालना गर्दै अहिले भिक्षु बन्नुभएको छ। यहाँहरू पनि अघि हाम्रा गुरुज्यूले जुन एउटा पञ्चशीलको जुन उपदेशहरू शीलहरूको दिनुभएको थियो, यहाँले पनि ग्रहण गर्नुभयो। त्यसरी नै एउटा शीललाई आधार साथ बुद्धले उपदेश दिनुभएको अनुसार हामीले यसरी शीललाई ग्रहण गर्दै अभ्यास गर्दै गयो भने हामी बौद्ध बन्न सक्छौँ। त्यसै त थेने ngarangsो त ngainenda खेरांसो इनेन्दा कुन्जु सुमला सिम तिङ ने क्याप्सु ड्रेवे लो केबा थिछे रंगी क्योले क्याम्ब्रि केसा नम्बर छावर यसरवा हामी जोइले भने बुद्ध धर्म संघ रत्न तिनलाई मन देखिने अनि आस्था राखेर उहाँको शरणमा गएको शरणगमन हामी मनमा आयो भने हामी चाहिँ बौद्ध भएको हो। त्यसो कारणले सायद हामी सबै बौद्ध हो है। तर अब हामी बौद्ध हो, तर हामी बौद्ध राम्रो एउटा शुद्ध बौद्ध हो कि होइन भनेको विषयमा फेरि हामीले सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ। वा ताथिरे त नजु नंग छाछारे त नंग छाछारे ते नंग yang थापछि रेबे मारेबे त दिकाला नजु समतों भएछि योरे सेटवा नरंगी समजु छेबेना नंग yang थापा सेछि नंग चियोंग थने केजे सेबे यिना कुन्जु सुनला क्याप्सु ड्रेवे क्याम्ड्रु सम्ब योबाता छपचिगला अनि छु कुन्जोला कसा छु कुन्जोला क्याप्सु ड्रोवाला तेने अनि पंगलंगी न्यामले छिकिंची कुगरे सम्बुदु तिम मेबैना नंगबा yang थाबा छासेयाथि तेस खापुरे तिदि यबा यिनजा नंगबा yang थाबा जि छावाला कुन्जु सुनला क्याप्सु ड्रो ले गुन्डेला यिचेबे थने अनि ल्यान्डेला न्यामलिन चितुप छिकिंची छा योंगदु नंगबा yang थापास तिमेना ल्यान्डेला या नंगमे सिगमे पे कुन्जु सुनला क्याप्सु ड्रो सोक चबाला सोबा देदेगी ले गुन्डेला या यिजेता लागले न्यामले चेमेबा ल्यान्डे खजुकोलो छेने दिगोजांजा छेने देंगे थेला नंगबा yang थापा सेते सखापुरे समुदु। अब हामी त्रिरत्नको शरणमा जाँदै बौद्ध बन्न सक्छ। अब पवित्र बौद्ध कसरी बन्ने, शुद्ध बौद्ध कसरी बन्ने भन्ने बारेमा यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। र शरण गमनको जुन एउटा बुद्ध धर्म रत्नलाई शरण गर्न हामी जान्छौँ र त्यो विचार भावनाद्वारा हामी शरण गमनमा जान्छौँ र त्यसमाथि यदि शरण गमनमा गएर त्रिरत्नको शरण गमनमा गएर यदि हामीले हत्या हिंसामा लागि पर्यो भने फेरि त्यो अशुद्ध बौद्ध पनि बन्न सक्छौँ। त्यसैले शरण गमन त्रिरत्नको शरण गमन हृदयदेखि नै मनभित्रैबाट गएर त्यसमाथि कुशल कर्म के हो, अकुशल कर्म के हो, पाप कर्म र पुण्य कर्म छुटाउन सकेर पाप कर्म मैले गर्नु हुँदैन रहेछ, धर्मको कर्म गर्नुपर्ने रहेछ भनेर थाहा पाएर कर्म हेतु फलमा विश्वास राख्नु पर्दछ। मैले नराम्रो कर्म गरेँ भने नराम्रो नतिजा र नराम्रो फल भोग्नुपर्छ, राम्रो कर्म गर्नुपर्छ भनेर कर्म फललाई विश्वास गरेर त्रिरत्नको शरणमा गएर एउटा पवित्र र शुद्ध बौद्ध हामी बन्न सक्छौँ। तिरै यमा यिन्दु चाम्बा अनि नांगबा yang थापाची छायाला तिरै चिक समुतांगो दोछे ति चिरतंग केजे छे थादु नांगबा yang थापे नामने क्या yang थापाची छायाला अनि ये तारिन सिखाशी ची यांगर शुबिनिस। अब पवित्र हामी शुद्ध बौद्ध मार्गी बन्ने हामी सबैको इच्छा चाहना हुन्छ र त्यसभित्रमा पनि
अझ पनि कसरी शुद्ध पवित्र अथवा गम्भीर तरिकाले ध्यान अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्नको लागि पनि केही शब्दहरू राख्न चाहन्छु। 당부 dor드니 시기인다. dor드니 kunju somla kyapsu drove gone kunju somla kyapsu drove kyamdro samba yoba shirishakbe tones rokarsa kunju somla kyapsu droshin lende gi nyamle chitup che shimbe munne lung denu somla thesam 아니 저기 롱 되는 숨라 퇴삼당 람 라보 숨라 수신 냠술레베 강사 차나 오 남베기 남바 양탑에 나네 경 양탑바 세데 디차우요레 직부 라트송아 अब शुद्ध बौद्ध भित्रमा पनि अति शुद्ध बौद्ध बन्न चाहन्छौँ भने हामीले यी विषय यी गुणहरूलाई अध्ययन गर्न आवश्यकता छ। फेरि रत्नको शरण गमन जुन एउटा कर्म हेतु फललाई विश्वास गरेर एउटा शुद्ध बौद्ध बन्ने पश्चात त्यसमाथि हामीले अगम धर्महरूको श्रवण र मनन गर्न अति आवश्यकता लुङ देनुसुम त्रिपिटका जुन अगम धर्मभित्र भएको त्रिपिटकको बारेमा हामीले राम्ररी अध्ययन गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। त्यसमाथि हामीलाई तीन शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ। शील शिक्षा, समाधि शिक्षा र प्रज्ञा शिक्षा। त्यसमाथि ती तीन शिक्षाको अभ्यास राम्ररी गरे भने बुद्ध अति शुद्ध बुद्धिस्ट हामी बौद्ध बन्न सक्छौँ। तेरे यिम्बा यिन्जा त थरिङदे त्रि शिक्षा सेते खण्डिचिल सिगोरेस लाबा यिना अनि लाबा छुटिमगि लाबा तिङिङजिङगि लाबा शिरबगि लाबा सेने लाबा सुमसिङगि जिसुङगयोरेस। अब त्रि शिक्षामा प्रथम शील शिक्षाको अभ्यास हुन्छ, दोस्रोमा समाधि शिक्षा, तेस्रोमा प्रज्ञा शिक्षाको अभ्यास हुन्छ। यो क्रमशः अनुसार हुन्छ। ताते नालोलया अनि जगे शील शिक्षा सेगे छुटिमगि लाबा सेजोरवा हो ति खण्डिचिलया सिगयोरेस लाबा यिम्बा यिना चिरतङ छुटिम सेले चियोङ ने केजे सेवा यिना दिपा मिगिवा चु अनि फापङ केवा चु दुबर छेबे अनि थामजच्चिगि थने ठिमचिगला ने सोना छुटिमला नेबा सेने दिसगयोरेस। सामान्य तरिकाले हामीले भन्नुपर्दा शील भनेको के हो, शीलको अर्थ अथवा शीलले के काम गर्छ भन्नेखेरि बुझ्नु पर्दाखेरि 10 अकुशल कर्म त्यागेर 10 कुशल कर्म सञ्चय गर्ने, 10 कुशल कर्मको विकास गर्ने र 10 कुशल कर्मलाई पालना गरेर शीलमा बस्ने नै हामीले जस्तै शील शिक्षा भनिन्दछ। तेने 대점식 캔송아 nenga du la구라 대점식 아니 치르바소 치루셴라 양 용시바레스로와 미게와 주빵 게와 주 룹세야디 로타 카둘레 용데 치루스스기 대시 멘다바레 디마토 망체와 더우라 지요레스। शीलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जुन 10 कुशल कर्म अकुशल कर्मलाई त्याग्ने र कुशल कर्मलाई सञ्चय अभ्यास गर्ने भनेको तैथिरीहरूमा पनि पाइन्छ। अबौद्धको धर्महरूमा पनि यो शीलको पालना पाइन्छ। तर 10औं जुन एउटा मिथ्या दृष्टि छ, 10औं अकुशल कर्म मिथ्या दृष्टि छ, त्यो मिथ्या दृष्टि चाहिँ अन्यमा पाउन नसक्नेमा र विभिन्न व्यक्ति आफ्नो तरिकाले गरिन्छ। 출룩소스 대신 민다와요레스 와 뜻이송아 तावना नंबर 3 गेबे सुचुमगि लाबासेयाति खण्डिचिल सिबियोरेस लाना ओ खोरवाला निमिक तावाथां फारपाला येंदे फेताबे गने रंगी ग्युला अनि निंजुंगि संबाके सिम्बे थोने अनि तिबा मिगेवा चुपाङ केवा चुड्रुबे सुटिम चिगला लेना नंबर 3 गेबे सुटिम दिनेशा। अब हामीले बौद्धको शील चाहिँ कसरी भनिन्दछ, अनि 10 कुशल कर्म अकुशल कर्म त तैत्रिकहरूमा पनि पाइन्छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अब बौद्धको शील चाहिँ कस्तोलाई भनिन्छ भन्दाखेरि हामी बौद्ध मार्गीहरूले
संसारप्रति चाहिँ वैराग्य उत्पन्न हुनुपर्दछ प्रथम र संसारलाई दोष देख्नु पर्दछ संसारिक भन्छौँ हामी संसारिकले दोष देख्ने र संसारिकले दोष देखेर वैराग्य उत्पन्न भएर अथवा मोक्ष प्राप्त गर्नेको फाइदाको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्दछ त्यो फाइदाको बारेमा बुझेर 10 कुशल कर्म र अकुशल कर्मलाई पालना गरे भने हामीले अनि बौद्धको शील भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ ढेलया थार्पे छेदन जेबे छुटिम सिरे त्यसलाई मोक्षसँग सम्बन्धित भएको बौद्धको शील भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ धेरै तेन्डे यिम्बा यिन्जा सुसु ग्युला देव मिगेव चुपाङ गेव चुजुबे छुटिम द चिक 당기 खेरांजोगी थोप देवे पंचशिला से की शील चितवा तिंडेगी शील थे थर्पे छेला दोआ चिकदा अचिगे थर्पे छे yang tawa chikla dondo yona ninjungi sambe simbachigi thone nyamle nangu gares जुन एउटा बौद्धको शीलहरुमा 10 कुशल कर्म र अकुशल कर्मको जुन एउटा 10 वटा शील छ त्यसमाथि यहाँले जुन अघि ग्रहण गर्नुभएको पञ्चशील ती शीलहरुमाथि हामीलाई अत्यन्तै आवश्यकता के परिन्छ भन्दाखेरि संसारिक प्रति वैराग्य उत्पन्न भएर अघिको शीलहरु पालना गरे भने बौद्धको शुद्ध शील बन्न सकिन्छ खजा थर्बे छे छागिरेस मोक्ष प्राप्तिको धर्म पनि बन्दछ तिचिक छ तिनले यबा यिन्जा खोरवाला केन्ता थर्पाला अनि यन्देन तावे थने थंगिर गिलोते खण्डसके गेमा खोरवाला केन्ता थर्पाला थंगिर गिलोची के करो तिमाकेना निजुङ सबै के मेदो ते खण्डसके गेमास चन लाबैना यदि हामीले संसारको संसारमा संसारले दोष देखिनु पर्दछ भन्ने कुरा र मोक्षको लाभको बारेमा अब हामीले थाहा पाए पश्चात अब कसरी चाहिँ अब हामीले त्यो एउटा संसारप्रति वैराग्य चाहिँ कसरी उत्पन्न गर्ने त संसारप्रति चाहिँ एउटा संसार चाहिँ भ्रम रहेछ संसार दोष रहेछ अथवा चाहिँ मोक्ष चाहिँ प्राप्त गरे भने शान्ति र फाइदा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि अथवा चाहिँ वैराग्य उत्पन्न हुनु पर्दछ वैराग्य अब कसरी उत्पन्न हुने त खोवाला अनि तोर्दुगिलो पाङदुगिलो थर्पाला थोप्दुगिलो नि तिल्लुङि खण्डसके गेमा त सम्दाउँदो यसमा हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा संसारिकलाई त्याग्ने एक प्रकारको सोच र मोक्ष प्राप्त गर्ने सोच यो दुईटा विचार चाहिँ कसरी उत्पन्न हुन्छ त हामीलाई यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा त ती छेदो अनि देम्बा सांगे चुम्देन देके देम्बा शी छ तेन्डे याला चुङिगे छ तेन्डे सुम्बारेस त्यसै कारणले अब जुन एउटा मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि संसारिक त्याग्नको लागि भगवान बुद्धले 4 अर्य सत्यको धर्म देशना दिनुभएको छ साथै प्रतीति समुत्पादको दर्शन पनि उल्लेख गर्नुभएको छ तेमासेपे ठेम्बाइनर्शाशी यादा पोहाशी जुजुगे कंबाशी ओमुङा तोङा छजुयाला दु फालायाला गेस छेने छङछो सुदु सेकी न्यामलेन्दे सुमारेस त्यसै गरी उपदेशहरुमा 37 मार्गहरुको बारेमा अझै क्रमशः अनुसार भगवान बुद्धले दर्शनमा यसरी उल्लेख गरेको छ जुन एउटा मोक्ष प्राप्त गर्ने उपायहरु तेन्जेगे अनि चेगेता तेम्बा शिगी अनि छुछु तेन्डाते अनि ngaranzo nambasan gebege छुछु कि नंगला येबे तेसे अनि ngaranzo चेगे खरसुरे 딱 가다 나란주기 취취 용조 나라 남배기 최 용조고 나라 덴바 시기 최대 하정기 계신 부처인의 송요레스 त्यसै गरी भगवान बुद्धले धर्म देशनाहरू उपदेशहरू धेरै दिनु भएको छ त्यस मध्येमा पनि प्रथम धर्म देशना 4 अर्य सत्यको धर्म चाहिँ सबै धर्महरूको मूल द्वार जस्तो बनेको छ अथवा प्रमुख जस्तो बनेको छ धेरै यमा यन्जा त थांगिति खोरवा पंबर देबे लोथे खण्डसिके गोरे लाना देबा सिगनारे देबा थांबुङि 동해 덴바다 군중 덴바니 samlo yabu tambe thone khoro pangdu lo de ke bres
अब अघिको कुरा छ जुन एउटा संसारिक त्याग्ने विचार कसरी हामीमा उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा 4 अर्य सत्यभित्रमा प्रथम 2 अर्य सत्य छ। दुःख अर्य सत्य र दुःख समुदय अर्य सत्य। यी 2 सत्यको अभ्यास गरे भने हामीले संसारिक त्याग्ने विचार उत्पन्न हुन्छ। तेने थार्पा से थिन्देते खण्डिछि इम्बा थार्पा थोमदुगि लो थुङिरगि लोते खण्डिसिनि के गरे लामना अनि जगे गोबी देबाता लामगि देबाइ नेला अनि थेसम गोमसुम छेवाला तेने अनि थाबा थुङि लोते के गरे। अब मोक्ष प्राप्त गर्ने विचार कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा आउँदाखेरि निरोध सत्यको बारेमा अध्ययन गरेर त्यसै गरी मार्ग सत्यको अभ्यास गरेर श्रवण चिन्तन मनन र भावना गरेर निरोध सत्य र मार्ग सत्यको बारेमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरे पश्चात हामीले मोक्ष भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। तेरे इमा युदु चाम्बा देम्बा शिगी छु सेया दि अनि मारान्जो थेरावाद महायान वज्रयान मिङखारे तायो यिनाया तेम्बे जिन्जु कि नांबा जि इन्सावे शुगुतेला देम्बा शिगी छु ते यिन्जि मिन्जि शेम गया चिकता न्याम्ने छु गया तिनका छिम छायो रे। र 4 अर्य सत्यको धर्म चाहिँ चाहे थेरावादयान होस् महायान होस् वज्रयान होस् जुनै कुनै पनि बौद्धभित्र भएको सम्प्रदायले जसरी भए पनि जान्नै पर्ने अति आवश्यकता विषय हो धर्म हो भनेर गुरु बताउँदै हुनुहुन्छ। तेरे देम्बा शिगी छु थे दोदाङ यापुची शेम्बा चिक मचुङमा यिना नांबा सांगेबे छु थे अबौदा नांबे छु माइमा हिन्दू यीशु की छु ले मिन्डावा रेस चेरिटेशे क्यायाते खापु शटायो रेस। यदि हामीले 4 अर्य सत्यको बारेमा गहन तरिकाले अध्ययन नगरिकन अथवा 4 अर्य सत्यको ज्ञान नभइकन हामी बौद्ध हो भनेर अथवा चाहिँ अबौद्धको फरक पनि छुटाउन सकिँदैन हामीले। किनकि जब 4 अर्य सत्यको ज्ञान गहन तरिकाले हामीले बुझ्न सकिँदैनौँ अबौद्ध र बौद्धको फरक पनि छुटाउन सकिँदैन। खर्सा यहाँ सुन्नुहोस् मैले के भन्न चाहेको छु भनेदेखि हामी मैले अघि भने नि हामी एउटा मान्छे हो हामी मान्छे राम्रो हुनु पर्यो त्यसो कारणले हामी मान्छे राम्रो भएर यो हाम्रो संसारमा हामीले त्यो शान्त हुनुको जिम्मा चाहिँ लिनुपर्छ। त्यसो कारणले सत्य कुरामा चाहिँ बौद्धको धर्महरू धेरै नै छ त्यसमा भने अनि त्यो हाम्रो यो के अरे मान्छे राम्रो हुनुपर्छ भनेको विषयमा मन राम्रो हुन्छ भनेको विषयमा त्यो अनि त्यो शीलहरूको विषयमा त्यहाँ धेरै नै छ ज्ञानहरू। त्यसो कारणले त्यो हिन्दू मुस्लिम अनि त्यो के अरे इस्लामिक अनि खर्सा ती क्रिस्चियन त्यो धर्महरू भने आफ्नो त्यो धर्मले भने धेरै मान्छेलाई फाइदा भएको छ। त्यो धर्महरू भने राम्रै हो त्यो धर्महरू सबैलाई अनि हामीले आधार सम्मान चाहिँ राख्नुपर्ने चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो राख्नै पर्छ। तर हामी आफै बुद्धको चेला बौद्ध भएको कारणले अब हामीले बुद्ध धर्मलाई मानेको छ हामी बुद्ध धर्ममा लागेको छ। अब यदि एउटा क्वेसन आयो भने तपाईले बुद्ध धर्मले मान्ने रहेछ अरू धर्मले आधार सम्बन्ध गर्छ तर मान्दैन रहेछ बुद्ध धर्म चाहिँ अरू धर्मभन्दा युनिक फरक के छ भनेदेखि 4 अर्य सत्य भनेको ज्ञान नभयो भने त्यो फरक चाहिँ छ भनेर भन्नु गाह्रो छ पोइन्ट। त्यसको कारणले हामीले यो 4 अर्य सत्यको विषयमा चाहिँ धेरै राम्रो गरेर जानकार हुनुपर्छ। किनभने यहाँ मैले स्पष्ट सेबुछिन लकिन्स प्रष्ट तरिकाले भन्छु अबौद्धको धर्म अघि भनेको धर्महरू छ उहाँहरू राम्रै हो तर त्यो धर्मलाई बुद्धले के भनेको छ भनेदेखि हामी थेक्पा खर्सा हामी थेक्पा ताङ नारे त्यसो खर्सा छिक हामी थेक्पा
아니 함이 택바 타르비 택바 야 택바를 봐 숨여로 상비 택바 यहाँ सुन्नुहोस् है बुद्धको ग्रन्थमा बुद्धले के भनेको छ भनेदेखि यो हाम्रो इस्लामिक धर्म हो अनि क्रिस्चियन धर्म हो त्यो धर्म गरेर अनि त्यो पापको काम छोडेर धर्मको कामहरू गर्यो भनेदेखि पछिको जन्ममा अनि मानव जीवन मान्छेको जीवन अनि देवा देवीको जीवन राम्रो एउटा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ जीवन पाउन सक्छ त्यसो कारणले त्यो धर्महरूलाई चाहिँ मानवको जीवन देवा देवको जीवन दिनु सक्ने एउटा धर्म हो भनेको छ हामी ठेक्पा भनेर है फेरि हाम्रो यो हिन्दू धर्ममा त्यो धर्महरू गर्यो भनेदेखि मान्छेको जीवन मात्र नभएर खमसुम लखर्छ खमसुम त्रिलोकको जीवन प्राप्त गर्न सक्ने धर्म हो हिन्दूको धर्मदेखि अनि त्रिलोक खमसुम लखर्छ दोखम कामलोकको जीवन पनि प्राप्त गर्न सक्छ सुखम रूपलोकको अनि जीवन पनि प्राप्त गर्न सक्छ सुम्मेखम अरू लोकको जीवन पनि प्राप्त गर्न सक्छ त्यस्तो शक्ति भएको धर्म सत्य हो तर फ्रम बुद्धिस्ट पोइन्ट बुद्ध धर्मदेखि हेर्दाखेरि यो खमसुम खर्च त्रिलोकको जति जीवन राम्रो लिनु सकेर भने त्यो सबै त्रिलोकमा भएको जीवन सबै संसारको जीवन हो त्यसो कारणले के अरे अबौद्धको धर्मलाई शक्ति छ तर त्यो धर्मद्वारा संसारलाई मुक्ति के अरे संसारलाई टेकेर संसारको दुःखको दुःख परिवर्तन दुःख संस्कार दुःख सबैदेखि मुक्ति पाएर अनि त्यो मोक्ष अनि निरोध सत्य प्राप्त भएर अनि परम सुख भन्ने प्राप्त गर्न सक्ने चाहिँ होइन भनेर चाहिँ भनेको छ हो यो चाहिँ कहाँबाट थाहा हुन्छ भनेदेखि यसरी हामीले पढ्यो भने चिन्तन गर्यो भने त्यो के भन्छ खर्च सिमजुक छेपा समतम्बा अनुसन्धान गर्यो भनेदेखि यसरी थाहा हुन्छ त्यसो कारणले यहाँ मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बुद्ध धर्म चाहिँ अरू धर्मभन्दा फरक हुनेको कारण के हो त्यो चाहिँ बौद्धहरूले थाहा हुनु पर्यो नत्र धर्म सबै एउटै जस्तो लाग्छ त्यो शिक्षा यहाँसम्म चाहिँ मैले भने है त्यसो कारणले मैले यहाँ आज अब हामी फेरि मिल्नु धेरै गाह्रो छ त्यसो कारणले मैले यहाँ चाहिँ तपाईहरुले के अनुरोध गर्दैछु भनेदेखि बौद्धको धर्म र अरू धर्मको बीचमा फरक चाहिँ कहाँबाट हुन्छ रहेछ बौद्ध धर्मको भित्र 4 आर्य सत्य भनेको धर्म चाहिँ मूल हो भन्छ त्यसको कारण के हो त्यो 4 आर्य सत्यको धर्म भने चाहिँ कस्तो हो भनेर त्यसलाई पढ्नुपर्छ धेरै अनुसन्धान गर्नुपर्छ त्यसलाई ध्यान अभ्यास भने धेरै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु है ठीक छ तादिदिसु सुगुतेला खरिसुन्दे तुस्लाना 텐드기 덴바시기 최텔라 퇴섬 공숨 제발라 때네 만주스텐게 나라 아니 닌중기 삼바세기 아니 केकोगयारेस यस्ता पवित्र 4 आर्य सत्यको धर्मलाई श्रवण चिन्तन मनन र ध्यान गरेर आफ्नो मनभित्र संसारप्रति वैराग्य उत्पन्न गराउनु पर्दछ 닌중기 삼바치 केछवे शुगुला 삼바티 गोने अनि तेबो मि게와 주빵 केवा 주둑 딘디지기 냠낸 채소나 실 아니 데나시 반자실 딘디 냠낸 채소나 타르페 채라 두그레스 코르에 채 차기 말레스 지켄송아 코르에 채 차기 말에
थार्पे छे छागरे त्यसैले हामीले जुन चार अरे सत्यको अनुसन्धान राम्ररी ज्ञान लिएर आफ्नो मनमा वैराग्य उत्पन्न गरेर र संसारप्रति त्याग्ने एउटा विचार हामीमा उत्पन्न भयो भने ती विचारबाट चाहिँ हामीले पञ्चशील र 10 कुशल कर्मको अभ्यास गरे भने त्यसले चाहिँ हामीले मोक्षको धर्म भनिन्छ, संसारिक धर्म भनिँदैन। धेरै मोक्ष धर्म सांसारिक धर्म होइन, मोक्ष धर्म हुन्छ। तिबदुर टुपाज तेने अनि धेरै तेने यिम्बा हिन्दू चाम्बा तेने यिम्बा हिन्दू अनि थंगी लबसुम से के लबसुम नाने थंबो अनि खासा शील शिक्षा से थे मंगसिते थेरेस शील शिक्षा से मंगसिते थेरेस छ। अघि जुन एउटा कृषि शिक्षामा प्रथम शील शिक्षाको आधार चाहिँ यी जुन एउटा अघि बताउनु भएको तीनहरू सबै शील शिक्षाको आधार हो। त तिनले शील शिक्षा थिए नालोला अनि सिने उपासिका सेने तिनजुगी ने लंगया के केंगे तोंबा तेनी किचुल के तोंबा तेनी किचु फमुनी का चिने किचुल के तोंबा अनि केलो मा सदे या केलो मा फोमो केलो मा मजुक मोला केलो मा से के तोंबा चिने थी तेनी केलो फमुनी के तोंबा ले यारे ओ तिनजु थेते नंबचियों की शील शिक्षा से रेस त्यस शील शिक्षा भित्रमा पनि जस्तै विशेष गरेर उपासिकालाई पञ्चशीलको शील हुन्छ भने त्यसै गरी भिक्षुनीको शील र त्यसै गरी त्यस्तो नम्बचियों की शील शिक्षा रहेछ। यो चाहिँ सर्व बौद्धहरूको शील शिक्षाहरू हो। त्यसको माथि अनि बुद्धिसत्वको शील शिक्षा, त्यसको माथि तन्द्रयानाको तन्द्रयानाको शील शिक्षा भनेर दुईटा फेरि थाप्ने हुन्छ हो। त्योहरू चाहिँ शील शिक्षा तेने त्यसको पछि अब समाधि शिक्षा र वा ध्यान शिक्षा पनि भन्छ। समाधि शिक्षा तिङे जिङे लबस्याते अनि त न्याम्ने नंगु गरेस त तेला चो सेम ने थकी तिङे जिङ गु गोमने अनि थामाते शिनेकी अनि तोपे यन्दे केबर छ्या। त्यसै गरी शील शिक्षालाई आधारमा राखेर दोस्रो समाधि शिक्षाको अभ्यास गर्नुपर्दछ। समाधि शिक्षा भनेको हाम्रो मनलाई एकीकृत ध्यानमा ल्याएर त्यो पनि 9वटा समाधि शिक्षाको विषयहरू छ, त्यसले अध्ययन गरेर आफ्नो मनलाई एकीकृत ध्यानमा बनाउने नै शील समाधि शिक्षा हो। गुद्देला समाधि मरा समाधा तिङिन जिगु शिने तेला समाधि मरवे होती समाधा 9वटा द्वारा समाधि ज्ञान राम्रो हुनको लागि 9 प्रकारका समाधाहरू समाता 9वटा समाता ध्यान गर्दै गएर अन्तिममा चाहिँ अनि समाधि अनि शिक्षा प्राप्त हुन्छ। त तिङिन जिङगी यन्दे केयाते हाजङ खेचबु इमारे छोचिङने सिमला रावा थोबर छेबा सिम मिपल चेचुदु नेबर छेबा यापुरे ती ताला छेले ते न्योमोङ मुंगिरो कागुयो न्योमोङ चावाने कायाते निबयो मारे न्योमोङ मुंगिरो कागु निबते थेलयो रेस ती इन्सा अनि समाधि शिक्षा केया हाजङ खेचबु रेस। समाधि शिक्षाले के काम गर्छ भन्दाखेरि समाधि शिक्षाले हाम्रो मनलाई एकीकृत गर्दछ एउटा, र समाधि शिक्षाले ज्ञानको वृद्धि पनि गराउँदछ, र समाधि शिक्षाले हामीमा उत्पन्न भएको क्लेशलाई रोकथाम गर्ने काम गर्दछ। जराइदेखि काटेर चाहिँ फ्याल्न सकिँदैन। जराइदेखि नै स्लावनासी न्युमुङ चावने मेबसवा छेबल्ला अनि समाधि शिक्षा के गांगला अनि प्राज्ञा शिक्षा से आते कोगुयोरेस। अब जुन एउटा समाधि शिक्षाले हामीमा उत्पन्न भएको क्लेशहरूलाई जसले रोकथाम गर्ने काम गर्छ भने जराइदेखि काटेर फ्याल्नको लागि तेस्रो शिक्षा प्रज्ञा शिक्षाको अति आवश्यकता पर्दछ। प्रज्ञा शिक्षाद्वारा नै
क्लेशको जराइदेखि हामीले उखालेर फ्यार्न सकिन्छ तेरे ता प्राज्ञ शिक्षा से दाने से थोशु दे खरेछा दे ग्योरेस लाना अनि तोंगनिला दामे से दामेला मेबे हादों दि छाग्योरेस रवा आत्मा की ज्ञान के अनि विपස්සना दे अनि छाग्योरेस अब प्रज्ञभित्र पनि अति उत्तम प्रज्ञ कसरी चिनिन सक्छ भन्दाखेरि आत्मा शून्यताको ज्ञान र त्यसलाई विपස්සना पनि भनिन्छ आत्मा शून्यताको ज्ञान विपස්සनालाई नै हामीले उत्तम शिक्षा उत्तम प्रज्ञको रूपमा चिनिन्छ तोंबनिति थादा माला काइसना थानंग बचियों की थाने बेज छौरवा तोंबनिति थेसिंग की थाने रवा दांगमे चुगला दांगमे दांगमे ब तोपे हक्तों दे सेथोशुति के ओरेस आत्मग्रहलाई जुन एउटा नष्ट गर्न सक्ने एक प्रकारको प्रज्ञा आत्माको ज्ञान आत्मा को विपස්සना तिनजे की आत्मा को विपස්සना दांगमे ब अनि मुसुम जो तो दे हेंगी हक्तों तिनजे दे खररे दांगमे ला मिबे गुमजुङ की शेरब त्यसका जुन एउटा आत्मा विपස්සनाको जुन एउटा ध्यान छ जुन एउटा ज्ञान छ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा आध्यात्मिक ज्ञान हो एउटा ध्यानद्वारा उत्पन्न भएको ज्ञान प्राज्ञा शेरब तेछे गुमजुङ की शेरब दे दांगमे ला मिबे गुमजुङ की शेरब दे थोबाला न्येला दांगमे ला मिबे समजुङ की शेरब न्येला दोरेस यदि हामीलाई आत्मा विपස්සनाको ज्ञान प्राप्त हुनको लागि मनन चिन्तनको ज्ञान प्राप्त हुनु अति आवश्यक छ दांगमे ला मिबे समजुङ की शेरब के वाला दांगमे ला मिबे थुजुङ की शेरब के वा मुदु दोरेस जुन एउटा चिन्तन मननको ज्ञान आत्मा चिन्तन मननको ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि त्यो भन्दा अगाडि श्रवणको ज्ञान अगाडि जानु आवश्यक छ तेन्डे यिमा यिनजा थान्दा छि कसुरे शेरब दिगेदि छि खेछिसु की शेरब दिछे तेन्डे शेरब दि की याला की नंगलोला अनि मितावा तोबे शेरब से यादव तेन्डे दुंगावा तोबे शेरब से यादव तेन्डे मिता दुंगे अनि मिता दुंगे ता थिनाशिंगे तोवा राको तोबे शेरब से यादव तेन्डे ओ तेन्डे गिता कांदर शेरब दिन जोया गोगियोरेस याला जुन आत्माको ज्ञानमाथि अझ पनि अन्य ज्ञानहरू पनि आवश्यकता पर्दछ जुन अनित्यको ज्ञान र दुःख अरे सत्यको ज्ञान त्यसै गरी तोंगा राखपा मिदियोरवा संगदे ताक्ता दु जिम्बे शिमे बा शेबे चावे दागे तोंबा त्यसमाथि पनि हामीले यो संसारको जुनै वस्तुहरू देखिन्छ त्यसलाई स्थूल रूपमा एउटा प्रकारले देखिन्छ त्यस्ता ज्ञान पनि हामीमा हुनु आवश्यकता छ त दर दिन देम्बाशीहरुवा खिसी देम्बाशीगी तेंदो खेजु मेदासु चुटुगहरुवा मेदासु चुटुक तोबे शेरत के परेस संक्षिप्तमा छोटकरीमा सबै भन्नु पर्दाखेरि चार अर्य सत्यको ज्ञानमाथि 16 वटा शून्यताको दर्शन शून्यता मारे खेजु देशी की तेंगी खेजु मेदासु चुटुक मेदासोक चुटुक त्यसमा चार अर्य सत्यको ज्ञानमाथि 16 वटा विशेष प्रकारको गुणहरू हामीमा हुनु पर्दछ 16 प्रकारको गुण ज्ञान ते गरेस त थिरे तेन्जु ठेदे छाङमा अनि धन्दा खरिङगो शेरब गे लाबा शेरब गे लाबा से ठी खोङदोरेस यी सबै ज्ञानहरू चाहिँ प्रज्ञा शिक्षा भित्र पर्दछ तुस छेने खाङतर लाबसुमगी न्यामलेन्डे खाचु याको छुङबा यिना अनि थर्प थोबियाते ग्योयोरेस यदि हामीले जति शब्द कृ शिक्षाको अभ्यास राम्ररी गरे भने मोक्ष अथवा मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि छिटो मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौं तेन्डे यिम्बा यिनजा सुसुसेम नाला नात्यम्बे जेन्जुगी नांबाई नापे खोरवा पांगने थर्पा थोमदे यु सेगे सिमशु ngoma यना lam labosumगी न्यामलेन्थे याकु नांगो वारेस यदि हामी बौद्ध मार्गी बनेर यदि बौद्धको चेला हो भने एउटा राम्रो बौद्ध बनेर कृ शिक्षाको पालना अभ्यास गरेर साँच्चै म छिटो मोक्ष प्राप्त गर्छु भने
फेरि शिक्षाको अभ्यास गर्न अति आवश्यकता पर्दछ त थरिङ अनि नम्बर 6 या नंबर चियोङ के अन नंगछु मोटुते शुभइस आज यहाँहरू समक्ष सबै बौद्ध भित्र परेको सबैको एउटा चाहिँ सामान्य तरिकाले बौद्ध धर्मको परिचय गरेको हो त खेलाउँछौ आज यहाँ अनि म साला सुजना अलिकति भन्दैछु मेरो नेपाली कुरा म हुनु त नेपाली हो तामाङ हो तर पनि मैले नेपाली कुरा पनि धेरै राम्रो आउँदैन तामाङको कुरा त जान्न आउँदैन इन्डियामा गएर 38 वर्ष कति हो 38 वर्ष इन्डियामा बसेको कारणले धेरै बिर्सेछ पहिलो म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो मैले आफ्नो अनुभवद्वारा भन्दैछु है मैले जहिले पनि त्यही सोच्दैछु अब हामी आफ्नो पहिलाको जन्मको एउटा कुशल कर्म गरेको कारणले पहिला जन्ममा भने बुद्धसँग केही अनि के अरे ढेवा लखसा सम्बन्ध भएको कारणले अहिले यो जन्ममा चाहिँ हामी म पनि तपाईहरु भने हामी सबै बुद्धको एउटा चेला बौद्ध मार्गी हामी भएको छ है त्यो चाहिँ धेरै अनि त्यो ठुलो कुरा हो गर्व हुनुपर्ने त्यस्तो हो अब म यहाँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले म बुद्धको चेला हो बौद्ध हो भनेर त्यो नाम मात्र लिएर हामीले बस्नु हुँदैन हामीले बुद्धको चेला बौद्ध मार्गी राम्रो एउटा चाहिँ हामी हुनु पर्यो अब त्यसमा पहिला म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बुद्धले के भन्नु छ भनेदेखि सिमजेन थम्जे देवता देवे ग्युता देवरे घुर्चिक सिमजेन थम्जे तोंगल के ग्युता ठेवरे घुर्चिक भनेर बुद्धले उहाँ आफै पनि त्यसै सोच्छ प्रार्थना पनि त्यस्तो गर्नुहुन्छ हामीले पनि त्यस्तै प्रार्थना गर्नु सिकाएको छ अब त्यो प्रार्थनामा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि सर्व प्राणीहरू अनि सुख प्राप्त होस् सुख पाओस् भन्ने प्रार्थना एउटा सर्व प्राणीहरू दुःख नहोस् भन्ने त्यस्तो प्रार्थना एउटा चाहिँ छ हैन अब हामीले पनि त्यही सिकाएको छ त्यसो कारणले हामी बुद्धको चेला भएको नाताले भएको कारणले हामीले जहिले भने सर्व प्राणीहरू हामी बौद्ध मात्र नसोचेर पहिला सर्व प्राणीहरू सबै हामी दोस्तै सुख चाहिने दुःख नचाहिने एउटै हो एक समान हो त्यसो कारणले सर्व प्राणीहरूलाई अनि सुख पाओस् दुःख नहोस् त्यसो कारणले मैले सर्व प्राणीहरूलाई अनि के अरे दुःख नदिने मैले सुख दिनु सक्नु गर्छु सुख दिनु नसकेर भने दुःख चाहिँ नदिने भनेर म एउटा मान्छे राम्रो एउटा शुद्ध मान्छे एउटा असल विचार र असल आचरण भएको एउटा मान्छे राम्रो एउटा चाहिँ हुनु गर्छु बुद्धले त्यही भन्नुभएको छ म पनि त्यही गर्छु भनेर त्यो चाहिँ मनमा पहिला राख्नुपर्छ यो पहिलो दोस्रोमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब हामी बुद्धको चेला बौद्ध राम्रो हुनु पर्यो त्यसको लागि हामीले बुद्ध धर्म संघलाई शरण गमन उहाँको शरणमा गएर आफ्नो मनको भित्र बुद्ध धर्म संघलाई अनि
शरणमा गएको शरण गमन भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ चाहेको छ। त्यो अघि मैले भनेको जस्तो हामी सबैले छ होला। तर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरूले मैले भनेको मात्र होइन कि म पनि सानो बेलामा म एउटा कुरा भनौँ, सत्य कुरा, म बौद्ध कहिले भयो भनेदेखि म सायद 11 वर्षमा म बौद्ध भयो। तर शुद्ध बौद्ध कहिले भयो भनेदेखि 18 वर्षदेखि। अब त्यसको पछि शुद्ध बौद्ध भएर भने मैले बुद्ध धर्मसँग चिनेन। अब बुद्ध धर्मसँग चिन्ने चाहिँ कहिले भयो भनेदेखि सायद 21, 22, 23 वर्षमा बल्ल बुद्ध धर्मसँग रत्न भने चाहिँ चिन्यो। त्यही दोस्रो गरेर तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो छातामा त्यो हात राखेर सत्य बोल्दा तपाईँहरूले बुद्ध धर्मसँगलाई मान्छ सत्य हो। तर बुद्ध के हो, धर्म रत्न के हो, सङ्घ रत्न के हो भनेर चाहिँ थाहा छ, गाह्रो छ है। अब पूर्ण रूपले थाहा हुने त त्योभन्दा गाह्रो। अब त्यो के नभएको, बुद्ध धर्मसँग रत्नै नचिनेर कसरी शरण गमन गरेको है, त्यो कसरी भयो? अब त्यो नचिनेर त्यही गरेर बस्ने, जिन्दगी जान्छ है, अब समय चाहिँ जान्छ। यस्तै गरेर म बुद्ध धर्मसँगले शरण गमन गर्दैछु, मान्दैछु, तर जसले मैले मान्छ त्यो मैले थाहा छैन भनेर यसरी जाने हामी हो। त्यसको कारणले मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बुद्धको चेला हामीले जसलाई हामी मान्छ त्यो बुद्ध रहँदा, धर्म रहँदा, सङ्घ रहँदा भने चाहिँ हामीले जानकार गर्नुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ। अब बुद्ध रहँदा, धर्म रहँदा, सङ्घ रहँदालाई थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि कसरी थाहा हुने गर्ने, कसरी जानकार गर्ने भन्नेदेखि बुद्ध धर्म सङ्घ रत्नको विषयमा हामीले शिक्षा लिनुपर्छ, ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो शिक्षा ज्ञानहरू प्राप्त नगर्यो भनेदेखि हामीले त्यो थाहै हुँदैन होइन। अब त्यस्तो गयो भनेदेखि हामीले मान्छेले के भन्छ, अन्धविश्वासको शरणगमन, अन्धविश्वासको शरणगमन भने चाहिँ भन्छ। हुनु त अन्धविश्वास होस्, जानेर होस्, शरण गमन गरेको राम्रो हो। तर जानेर शरण गमन गर्यो भनेदेखि अनि टेम्पो लखर्छ, स्थिर हुन्छ। मैले यहाँ एउटा कथा भनौँ। 1959 तिब्बतमा यो गान्धेन गुम्बा भन्छ। त्यो गान्धेन गुम्बा भन्ने चाहिँ अहिले के हो, मोनास्टिक युनिभर्सिटी हो, युनिभर्सिटी विश्वविद्यालय हो गान्धेन गुम्बा भने चाहिँ। त्यसको भित्र गुरु कति छ थाहा छ? हामी लामा भिक्षु कति छ भनेदेखि गान्धे सुमदोङ सुम्ग्या, सेराङादोङ अब्ग्या, डिबुङ दिन्दोङ दिङ्ग्या भन्छ। 3300 लामा त्यहाँ पढ्दैछ त्यो बेला। अब उहाँहरू सबैले बुद्धलाई मान्छ, चोङ्खापालाई धेरै मान्छ। उहाँ चोङ्खापाको त्यो मूर्ति धेरै ठुलो एउटा चाहिँ त्यहीँ छ, उहाँहरूले त्यहीँ मानेछ। तर चाइनाले अनि त्यो तिब्बतमा चाइनिजहरू आएर त्यो बेलामा उहाँहरूले बुद्ध छैन, धर्म छैन, सङ्घ छैन, तिमीहरू सबै अन्धविश्वास हो भनेर कुराहरू गरेर त्यस्तोहरू चाहिँ सबै भनेर उहाँहरूको मनमा सत्य होला भनेर सोचेर 1959 बुद्धको मूर्ति र चोङ्खापोको मूर्ति तोडफोड गर्ने त्यहाँ लामाहरू त्यो भित्र भएको लामाहरू कहिले गर्नुभयो। अब यो कसो भयो? 1959 को अगाडि मानेर ढोकेर यस्तो पूजा गर्ने ठाउँ त्यही पछि उहाँहरूले तोडफोड गर्यो। त्यो के हो भनेदेखि उनीहरूको मनको भित्र बुद्ध धर्मसँग रत्नलाई चिनेर थाहा भएर त्यसको गुण थाहा भएर शरण गमन नगरेको
आस्था नभएको अन्धविश्वासको कारणले त्यो हो। यदि उनीहरूलाई ज्ञान छ भनेदेखि त्यस्तो तोडफोड चाहिँ गर्दैन। त्यसो कारणले मैले के भन्न चाहन्छु, अन्धविश्वासले शरण गमन गरेको नराम्रो त होइन, राम्रै हो। तर त्यो भन्दा जानकार भएर बुद्ध धर्म संघलाई त्यो प्राज्ञद्वारा विवेकद्वारा त्यसको ज्ञान गुण थाहा भएर शरण गमन गरेको राम्रो हो। त्यसो कारणले त्यसको ज्ञान गुण हामीलाई चाहिएको छ। त्यो कसरी हुन्छ ल, त्यो कसरी हुन्छ भनेदेखि हो यस्तो बुद्ध विहार जस्तो समाजमा बौद्धहरू सबै समेटेर बौद्ध धर्मको शिक्षा दिनुपर्छ जनतालाई। बुद्ध भने यस्तो हो, बुद्धले यस्तो यस्तो गुण छ, बुद्ध भने चाहिँ अन्धविश्वासले बनाएको होइन, सत्य बुद्ध भने चाहिँ हुने छ, कारण यो हो भनेर चाहिँ सबै सिक्नुपर्छ। धर्म भने चाहिँ धर्मरत्न भने चाहिँ यो हो। धर्ममा आगम धर्म छ, मनको भित्र भएको ज्ञानको धर्महरू छ, त्यो फरक यो हो, यो यसो हो भनेर सबै थाहा चिनाउनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ। अनि सङ्घरत्न भने चाहिँ यस्तो हो भनेर चाहिँ सिकाउनुपर्छ। त्यस्तो ज्ञानहरू त्यस्तो शिक्षाहरू चाहिँ दिएर मान्छेले त्यो शिक्षाहरू पढेर त्यो ज्ञानहरू प्राप्त भएर अनि पो बुद्ध धर्म सङ्घले शरण गमन र मान्यो भने त्यो चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ म चाहिँ यहाँ यस्तो चाहिँ गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले अनि के अरे सुझाव पनि अनुरोध पनि मैले गर्दैछु। त्यो एउटा। अब त्यो सँगै म एउटा चाहिँ के भन्न चाहेको छ भनेदेखि हिजो अस्ति त्यहाँ तामाङको समाजमा भने कोहीले मलाई यस्तो प्रश्न आयो, त्यो ठिकै हो। मैले पनि त्यही सोचेको छ। पहिलाको जमानामा पहिलाको समयमा बुद्ध धर्मको शिक्षा र ज्ञान भने चाहिँ सिर्फ लामाहरू भिक्षुहरू भिक्षुनीहरू त्यस्तो भएको अनि त्यो के अरे गुम्बा विहारको भित्र मात्रै छ। त्यो शिक्षा चाहिँ बाहिर आउन सकेन। त्यो शिक्षा चाहिँ जनतालाई जो बुद्ध धर्म सङ्घलाई मान्छ ढोग्छ त्यस्तो जनता थुप्रो नै छ, त उनीहरूले चाहिँ त्यो शिक्षाहरू चाहिँ पाएन, त्यो शिक्षाहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुर्याउनु सकेन। त्यसो कारणले हाम्रो बौद्ध जनताको भित्र चाहिँ बुद्ध धर्मको ज्ञान नभएको अज्ञानी थुप्रै नै छ होइन। अब मैले यो के अरे हाम्रो इन्डियाको समाज अनि इन्डियाको तिब्बतीको त्यो कोलोनी टिबेटन कोलोनी भन्छ समाज धेरै छ। धेरैमा मैले गइसकेँ, धर्म प्रवचन गरेँ, त्यो बेला थाहा भयो। फेरि हाम्रो नेपालमा मैले 40 त्यस्तो गाउँतिर त्यस्तो के अरे समाजतिर त्यस्तो त्यहाँ काठमाडौँतिर लिएर बौद्ध स्वयम्भूजान धेरै गयो। पाटनमा पनि गयो, पाटनको त्यहाँ के अरे नेवारी हाम्रो बौद्धहरू छ नि त्यहाँ पनि गयो। त्यहाँ पनि त्यही हो, धर्मको शिक्षा नभएको, धर्मको ज्ञान नभएर धेरै गाह्रो छ। अब म इन्डियामा हेर्नुहोस्, इन्डियाको अस्ति म आसाममा गयो। आसाममा जाँदाखेरि मलाई तामाङ बौद्ध समाजले बोलायो। फेरि त्यहाँ धर्म प्रवचन गरेँ, त्योहरू सबै युट्युबमा छ मेरो, त्यो सबै तपाईँहरूले टिप्यो भने युट्युबमा छ। फेरि त्यहाँ गएर तामाङहरूले के भन्छ, हाम्रो यो के अरे आसाममा हामी तामाङ बौद्ध 6 लाख छ अरे, 6 लाख 600 होइन, 6000 होइन, 6 लाख। अब 6 लाख छ अरे, तर बुद्ध धर्म थाहा छैन अरे। ल फेरि त्यस्तो कारणले हाम्रो बुद्ध धर्म चाहिँ धेरै त्यो भयो, के भन्छ अब त्यो जनतामा आउनु नसकेर धेरै नोक्सान भएछ। त्यसो कारणले मैले अहिले के गर्दैछु भने एकमा धर्म प्रवचन पनि गर्ने, दुईमा अहिले र भविष्यमा फाइदा हुन्छ भनेर त्यो हाम्रो बौद्ध अनि के अरे गृहस्थी जनताहरूलाई फाइदा हुन्छ भनेर मैले 10वटा किताब चाहिँ लेख्दैछु। अब 3-4वटा किताब चाहिँ निक्लिसक्यो तिब्बतीमा, नेपालीमा अनुवाद गरेको 2 किताब चाहिँ निक्लिसक्यो। नम्बर 2 र 3 र नम्बर 6 भएको चाहिँ निक्लेको छ।
यो चाहिँ हाम्रो यो बौद्ध सबैले थाहा हुनुपर्ने शिक्षा चाहिँ यो भित्र छ। 4 आर्य सत्यको विषयमा अनि खास तेन्जिचुङ्गी प्रतीत समुपात 12 वटा त्यसको विषयमा यहाँ छ। म यो किताब चाहिँ अहिले हाम्रो यहाँ बुद्ध विहार यहाँ चाहिँ चढाउँदैछु। तपाईहरुले पछि यो पढ्नुस्। यदि तपाईहरुले यो पढेर फाइदा छ, तपाईहरु पनि मैले अघि भनेको दोस्रो पढ्छु भनेको इच्छा भएर पढ्ने हो, त्यसको लागि किताब चाहिन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुस्। हामी त्यो किताब सबै फ्रीमा तपाईहरुले दिन सक्छौं हैन। त्यो चाहिँ भन्नु त्यसो कारण मैले यहाँ अब पछि फेरि नेपालीमा आउँछ। जो होस् मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बुद्ध धर्मको शिक्षा चाहिँ अब लामा गुरुहरू भिक्षु भिक्षुनीहरू त्यो भित्र मात्र नबसेर त्यो चाहिँ हाम्रो बौद्धको समाजमा बौद्धको जनता अनि त्यो गृहस्थहरू त्यसमा भने त्यो धर्महरू चाहिँ अब पढ्नु पर्यो, त्यो चाहिँ फैलाउनु पर्यो भन्ने छ। यहाँ एउटा कुरो सुन्नुस् है, तपाईहरुले याद भएको छ कि छैन? यहाँ आज यहाँ कति गुरु छ रहेछ भन्नुस् त? 1 2 3 4 5 त यति छैन। अब गृहस्थी कति छ? धेरै छन् है। अब गुरु धेरै नभएको कारण के हो? अब गुम्बामा हेर्नुस् त, पहिला गुम्बामा यस्तो गुरु धेरै छ है। अब तिमीहरू बच्चाहरू लिएर नआऊ, हामी सक्दैन, खानाकुनाहरू सब दिन सक्दैन, त्यस्तो छ। अहिले चाहिँ के छ? प्लिज प्लिज बच्चाहरू अब लामा बनाऊ न, भिक्षु बनाऊ न भनेर यस्तो अनुरोध गर्नुपर्ने भएको छ। अहिले गुम्बाहरू भित्र भएको त्यो लामा गुरुहरू आनेहरू पनि बिस्तारै 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 अब बुढो हुँदैखेरि सबै त्यो हुन्छ हैन। अब नयाँ छैन, अब थुन्नु पर्ने, त्यस्तो गुम्बाहरू पनि थुन्नु पर्ने त्यसो कारणमा पुगेको छ। अब यो के हो भनेदेखि लामा गुरु पर्ने चाहिँ कम्ती भयो। यो कसरी कम्ती भयो भनेदेखि मान्छेको मनमा म धर्मको लागि लामा गर्छु भने सोच चाहिँ कम्ती भयो। म धर्म लामा परेर धर्म गर्छु भने सोच चाहिँ कम्ती कसरी भयो भनेदेखि धर्म गर्यो भने फाइदा छ भनेको सोच चाहिँ हरायो है। यो कसरी हरायो भनेदेखि धर्म भने चाहिँ ठुलो हो, त्यो धेरै हो, त्यो राम्रो, हामी गर्छु बना भन्ने सोच चाहिँ हरायो, कम्ती भयो हैन। त्यसो कारणले अब यहाँ सुन्नुस् न, लामा गुरु भिक्षु भिक्षुनी भन्ने चाहिँ एउटा मान्छे हो नि। त्यो भिक्षु भिक्षुनी लामा गुरु भन्ने चाहिँ गृहस्थीमा भएको बच्चाहरू, त्यो छोराछोरीहरू मान्छेहरू पो लामा बनेर भिक्षुको लिएर पो आउनु हो नि। अब त्यहाँबाट नआयो भनेदेखि अब त्यो पछि त सिद्धिन्छ नि हैन। अब त्यस्तो भयो भनेदेखि भविष्यमा बुद्धको धर्मलाई संरक्षित गर्ने सङ्घ भन्ने चाहिँ हुँदैन भविष्यमा। अब सङ्घै नभएदेखि अब त्यो सङ्घ रत्नै छैन भनेदेखि फेरि धर्म रत्न कहाँ छ? अब कसलाई छ? अब सङ्घ रत्न र धर्म रत्नै छैन भनेदेखि अब बुद्ध पहिला बुद्ध भएको चाहिँ भयो, शाक्य मुनिहरू बुद्ध भएको भयो, अब नयाँ बुद्ध हुने एउटै छैन है। अब यस्तो गर्दै गयो भनेदेखि धर्मलाई धेरै नोक्सान हुन्छ। त्यसो कारणले अब के हुनु पर्यो भनेदेखि धर्मलाई संरक्षण हामी जनताले, बौद्धको जनताहरूले धर्मलाई संरक्षण गर्नु पर्यो। त्यसको लागि बुद्ध धर्मलाई पढ्नु पर्यो, चिन्तन गर्नु पर्यो, ध्यान अभ्यास गर्नु पर्यो। त्यो भयो भनेदेखि फेरि धर्म रत्न के अरे सङ्घ रत्ने भन्ने त्यो पनि बिस्तारै हुन्छ, धर्म रत्न पनि हुन्छ, बुद्ध रत्न पनि बिस्तारै हुन्छ। हो त्यसो कारणले यो कुरालाई सबै मनमा राखेर अनि त्यो सबैले बुद्ध धर्मलाई अनि ध्यान के अरे पढ्ने र ध्यान अभ्यास गर्नुस् भने एउटा। त्यो सँगै म एउटा कुरा भन्छु है, तपाईहरु रिस नगर्नुस् ल, म सिधा भन्छु है। हाम्रो यहाँ पोखरामा होस्, काठमाडौँमा होस्, इन्डियामा होस्, समाज थुप्रो छ नि, तर समाजहरू सबै एकता किन नभएको? क्वेसन। समाजको भित्र भएको एउटा बौद्ध अरू समाजमा गएर धर्म सुन्यो भने के हुन्छ? पाप हुन्छ? त्यो नगएको कारण के हो? त्यसो
कारणले हामी बौद्धहरू एकता नभएको चाहिँ एउटा दोष। हामी बौद्धको भित्र भएको समाजहरू पनि टाढो टाढो भने बस्ने त्यो पनि दोष है। हाम्रो समाज उनीहरूको समाज त्यो सोच भने दोष। बुद्धले त हाम्रो तिम्रो भनेर छोर भने थियो, फेरि हामी त त्यही पक्क समातेर बस्छ होइन। त्यसको कारणले यो एउटा कुरा। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीले बौद्धहरू सबै एकता भएर, बौद्धको समाजहरू पनि सबै एकता भएर मिलजुल गरेर बसेर अब हामी धर्मलाई कसरी संरक्षण गर्ने, धर्मलाई कसरी विकास गर्ने भनेर सबैले खर्च सिम्सु केले बल, मनको बल खर्च सिम्सु इच्छा र इच्छा जागेर सबैले त्यसलाई खर्च सेन्डे छेउरो बल गर्नुपर्छ। त्यो गरे भयो भने सबै एकता भएदेखि त्यसको शक्ति पनि धेरै ठुलो छ। त्यो शक्तिद्वारा मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु, के अरे सचल खर्च ठाउँ किन्नु सक्छ। ठाउँ किनेर त्यसको माथि बुद्धको धर्म, बुद्धको शिक्षा, बुद्धिस्ट साइन्स, बुद्धिस्ट साइकोलोजी, बुद्धिस्ट फिलोसफी, बुद्धिस्ट मेडिटेसन एन्ड प्र्याक्टिस भन्ने त्यस्तो महान बौद्धको शिक्षा अहिले यो जम्बूद्वीपमा विश्वभरिमा धेरै चर्चित भएको यो बुद्धको शिक्षा चाहिँ हाम्रै ठाउँमा हामी सबैले पढ्न सक्छ। मेरो समाज मेरो समाज यसरी बस्यो भनेदेखि अब समाज आफ्नो एउटाले त यस्तो बुद्ध धर्म शिक्षा पढाउने स्कुल ठुलो युनिभर्सिटी बनाउनै सक्दैन नि। अब सबै एकता भएर अनि त्यो जोड दियो भनेदेखि ठाउँ ठुलोमा बुद्ध धर्मको शिक्षा पढ्ने ठाउँ, म बुद्ध धर्मको लागि केही म जानकार हुनु चाह्यो, म कहाँ जाउँ, यहाँ आउनुहोस्। म बुद्धिस्ट साइन्स पढ्नु चाहेको छ, कहाँ यहाँ आउनुहोस्। म बुद्धिस्ट यो साइकोलोजी, सेमथम रिक्पा भन्छ नि साइकोलोजी, मनुशिक्षा, मनोविज्ञान त्यो पढ्नु चाहेको छ, त्यो कहाँ पढ्ने, यहाँ आउनुहोस्। बुद्धको त्यो के अरे फिलोसफी पढ्नु चाहेको छ, कहाँ आउनु, यहाँ आउनुहोस्। म ध्यान गर्नु चाहेको छ, ध्यान विषयमा सिक्नु चाहेको, कहाँ, यहाँ आउनुहोस् भनेर सबै त्यहाँ तयार भएर छ भने कस्तो राम्रो छ है। मैले अस्ति त्यहाँ के अरे बौद्ध होइन काठमाडौँमा ग्यारेन्टी हस्पिटल है, ग्यारेन्टी हस्पिटल भन्ने ठुलो एउटा रहेछ हस्पिटल। म त्यहाँ गएको थियो, त्यहाँ के रहेछ रुम 4वटा रहेछ है। यहाँ गयो भनेदेखि पेटको डक्टरहरू यहाँ छ, यहाँ गयो भनेदेखि छातीको टिबी डक्टरहरू भयो, त्यहाँ गयो भनेदेखि के अरे त्यो नसाको डक्टर भयो, त्यहाँ गयो भनेदेखि खर्च आँखा र त्यो 4वटा डक्टर ठ्याक्कै त्यहाँ बसेछ नि। त्यही जस्तो गरेर हामीले पनि विश्वविद्यालय यस्तो स्कुल जस्तो यस्तो राम्रो पढ्ने ठाउँ एउटा युनिभर्सिटी जस्तो बनाएर त्यहाँ रुम राखेर त्यो धर्मको विषयमा साइन्स पढेको डक्टर एउटा राख्ने, बुद्धिस्ट साइन्सको डक्टर भनेर यहाँ बुद्धिस्ट फिलोसफीको डक्टर, बुद्धिस्ट मेन्टल साइन्सको डक्टर, जो बुद्धिस्ट मेडिटेसनको डक्टर भनेर 4वटा आएर मान्छे जति आयो भने त्यहाँ तुरुन्त जान सक्ने बनायो भने कस्तो राम्रो लाग्यो। एउटै छैन। मेरो यो विचार चाहिँ कस्तो छ, सत्य हो कि होइन? यस्तो भएदेखि कति मान्छेले फाइदा छ होइन। म यो सोचेर बसेको छु, तर मलाई पैसा छैन, दान दौलत छैन। त्यही हो, पैसा भएको मान्छेले त्यो सोच्दैन हो, सोच्ने मान्छेले पैसा छैन भने त्यही हो है। मलाई त्यस्तो पैसा भएदेखि त मैले यो कामहरू चाहिँ मैले तुरुन्त गर्न सक्छु। त्यसो कारणले चाहिँ यो एउटा चाहिँ मनमा राख्नुहोस्। अब काठमाडौँमा मेरो यस्तो सोच एउटा छ, यहाँ म के अरे यहाँ मनमा राख्नुहोस् है, नेपालमा यो सारमा सबभन्दा ठुलो 2 रहेछ नि, एउटा चाहिँ काठमाडौँ भयो, दोस्रो चाहिँ पोखरा हुने भयो नि। अब पोखरामा पनि बौद्ध यस्तो बौद्ध जनता धेरै छ। अब तपाईँहरूले अहिले पोखरामा समय छ, अहिले तपाईँहरू सबै एकता भएर यो पोखरामा मैले अहिले भनेको जस्तो बुद्ध धर्म पढ्नु ठाउँ विश्वविद्यालय अनि त्यसको माथि ध्यान केन्द्र दुईटै एउटा एकमा भएको एउटा बनाउन सक्यो भनेदेखि धेरै राम्रो हुन्छ
त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू सबै मनमा राख्नुहोस् एउटा। अनि त्यसको माथि धर्मलाई सेवा भन्ने हाम्रो कुरा त धेरै गर्छ नि, धर्म सेवा भन्छ है, अनि धर्म के अरे धर्म संरक्षण भन्छ। अब यस्तो काम नगरेदेखि अनि धर्मको सेवा र धर्मको संरक्षण भन्ने चाहिँ सानो सानो त हुनसक्छ, तर ठुलो राम्रो त्यो भविष्यसम्म त्यो फाइदा हुने गाह्रो हो। त्यसो कारण हामीले सोच ठुलो हुनुपर्छ। हाम्रो बुद्ध चाहिँ सोच ठुलो, चेलाहरू चाहिँ सानो के, यो मलाई दुःखी रहेछ। बुद्धको मन दोच्छु हामी भने खुला मन हुनु पर्यो, ठुलो मन हुनु पर्यो, ठुलो विचार हुनु पर्यो। यो बुद्ध धर्म चाहिँ भविष्यसम्म सबैले फाइदा गरेर बस्नु सक्नलाई के गरौँ भने त्यस्तो हुनु पर्यो नि। त्यसो कारणले म एउटा कुरा चाहिँ यो राख्दैछु। त्यो सँगै हामी यो के भन्छ बुद्धको धर्मलाई अलि फैलाउनु लागि र त्यो प्रचार राम्रो हुनुको लागि अहिले प्रोग्राममा बुद्ध जयन्ती भन्ने एउटा के भन्छ समिति छ। यो धेरै राम्रो हो। हाम्रो बौद्धमा सबभन्दा ठुलो बुद्ध हो। अब बुद्धकै के अरे अहिले बुद्ध जयन्ती त्यो चाहिँ हामी आफूले ठुलो र महत्त्वपूर्ण मानेर मान्नु पर्यो नि। त्यसलाई हामीले वास्ता नगरेदेखि हुँदैन। त्यसो कारणले म पहिला 4 वर्ष अगाडि होला है, म यहाँ प्रमुखमा मलाई बोलाएको थियो। त्यो बेला बुद्ध जयन्तीमा म आएको थियो। त्यो बेलामा 2000 यति मान्छे चाहिँ मैले देखेँ त्यो होलको भित्र होइन। अब भविष्यमा बुद्ध जयन्ती मान्नु बेलामा चाहिँ हामी यस्तो नगर है, आफ्नो समाज मात्र सोचेर नबस्ने, आफ्नो यो के अरे अघि भनेको जस्तो थेरावा महायान वज्रयान भने त्यस्तो मात्र सोचेर नबसेर सबै एकता भएर बुद्ध जयन्तीको लागि सबैले समय दिएर त्यो बेलामा सबै आउनु सकेर राम्रो एउटा मान्नु सक्यो भनेदेखि यो खास जम्बुलिङला संसारमा भने मान्छेले हेर्दाखेरि भने यो के हो, यत्रो मान्छेहरू आएर के गर्छ रहेछ, के हो भनेदेखि ओ बुद्ध जयन्ती हो भनेर उहाँहरूको मनमा भने त्यो हुन्छ नि। त्यसको पछि चाहिँ बुद्ध जयन्ती। बुद्ध भने के हो भनेदेखि फेरि त्यसलाई बुद्धको ज्ञान गुणहरू पाउने, त्यसको खोज तलास हुने, त्यस्तो फाइदा छ नि। त्यसो कारणले अब जो होस् हामी बौद्धहरू सबै मिलेर मिलजुल गरेर एकता भएर बुद्ध जयन्तीलाई मान्ने, त्यो मात्र नभएर कि हाम्रो एक दिनको भित्र, एक हप्ताको भित्र, एक महिनाको भित्र अहिले यो जस्तो अनि त्यो बौद्धहरू सबै खर्च भेला भएर धर्मलाई चाहिँ पढ्नुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध गर्दैछु। त्यो चाहिँ अनि मैले सल्लाह सुझाउन चाहिँ यति हो। धन्यवाद। तुझे जान दे पाओ चिदरे के